हेलो एवरीवन स्वागत करछन यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने बहुत पिला कमेंट करतले कि +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स क्लास गुडा को करंतु सर बोली। तो फाइनली सही समय आसी जाइए। तो बुक मैंने मिलू नथिला सेति पय क्लास टी आसु नथिला। तो आज टारू हमें क्लास रेगुलर करबा पिला माने जो मैंने चैनल को प्रथम थर आछन चैनल को सब्सक्राइब कर दबो और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो जहा द्वारा परवर्ती वीडियो आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। तो देखो पिला माने आज हमें आलोचना करबा तुमरो फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 9 जोटा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रही है बुझिला पाश्चात्य राजनैतिक चिंतन बुझिला वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जोटा तुमरो सिलेबस रे रही अछि मेजर पेपर बा कोर पेपर 9 टी बुझिला। तो बे हमें देखिबा यूनिट 1 जोटा कोन रही छि यूनिट 1 रे देखिबा। तो देखो एटा रही छि यूनिट 1 तुमरो बुझिला राजनैतिक दर्शन हमें देखिबा एटा को आलोचना कर दबा बुझिला। देखो यूनिट 1 रे कोन रही छि राजनैतिक दर्शन जोटा कि प्राचीन भारतीय परंपरा प्राचीन चीन प्राचीन ग्रीस मध्ययुगर राष्ट्रवाद इस्लामीय राजनैतिक विवर्तन माकियाभेली हॉब्स लॉक रूसो मिल बेंजामिन हेगेल मार्क्स लेनिन बर्ग मॉन्टेस्क्यू बेंथाम ग्रीन एटा बहुत अनेक गुड़िए दार्शनिक रही तो तांको विषय सब आलोचना करबा बुझिला। तो ये हमें देखिबा देखो पिला माने प्रथम यूनिट रही जोटा कि राजनैतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलोसफी। तो देखो एटा रही पिला माने पॉलिटिकल फिलोसफी राजनैतिक दर्शन। तो देखो तो एटा देखो राजनैतिक दर्शन जदियो दार्शनिक एक शाखा किंतु यह मुख्यतः तो यहाँ हेती भी इम्पोर्टेंट नहीं। देखो आम डायरेक्ट प्राचीन भारतीय परंपरा जोटा रही एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन तो यहाँ को देखा आम बुझला। देखो भारतर महान इतिहास संस्कृति धर्म दर्शन राजनीतिर इतिवृत्त आदि प्राचीन अटे। तो भारतर महान इतिहास कौन बोले ना संस्कृति धर्म दर्शन राजनीतिर इतिवृत्ति इत्यादि आदि प्राचीन अटे। तो यही देशर धार्मिक परंपरा जेतिकी समृद्ध यार राजनैतिक भित्तिभूमि सेतिकी सुदृढ़ अटे। तो यही देशर जो धार्मिक भारत देशर जो धार्मिक परंपरा जेतिकी समृद्ध अटे ताहार राजनैतिक भित्तिभूमि सेतिकी सुदृढ़ अटे पिला बुझिला। तो श्रीकृष्ण व्यासदेव शुक्राचार्य मनु कौटिल्यंक भली महान दार्शनिक गण एही पवित्र धराधाम रे अवतीर्ण होइतिले बुझिला। सेमानंकर गभीर अध्ययन और अनुशीलन समाजर प्रत्येक क्षेत्र तथा राजनीति अर्थनीति धर्मनीति दंडनीति संस्कृति और परंपरा सहित सामरिक दिग को मध्य स्थान देइतिला। तो कौटिल्यंकर प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र प्रसिद्ध कृति कौन बोल ना अर्थशास्त्र। तो यह हूँ एक वास्तव राजनैतिक शास्त्र अटे पिला बुझिला। तो यही पुस्तक रे वास्तव राष्ट्र विज्ञान सरकार आसन पुलिस जेल न्यायपालिका राजस्व प्रशासन सामाजिक प्रशासन गुप्त नीति विदेश नीतिर रूप इत्यादि स्पष्ट भाव में स्थान दिया जाइतिला बुझिला। तो राजा तांकर दायित्व कार्य निर्घंट सहित राजा तांकर जो दायित्व रही कार्य को निर्घंट सहित प्रधानमंत्री सामरिक विभाग मुख्य पुरोहित मंत्री अमला इत्यादि संपर्क में सठिक चित्र उपस्थापन करा जाइतिला बुझिला। तो चाणक्य कौटिल्य उपरोक्त व्यवस्था गुड़ी को
ଚାଣକ୍ୟ ଓ କୌଟିଲ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ପରମ୍ପରାର ଏହା ହେଉଛି ମହାମନୀଷାମାନେ ହେଲେ, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାର ମହାମନୀଷାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ପରାଶର, ମନୁ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁକ୍ରନୀତି ଏବଂ ମନୁଙ୍କର ମନୁସ୍ମୃତି ପ୍ରାଚୀନ ଆଇନର ଦଲିଲ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁକ୍ରନୀତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା 1 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥାଏ ତୁମର। ଆଉ ମନୁଙ୍କର ମନୁସ୍ମୃତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲା। ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ, ଏନସିଏଣ୍ଟ ଚୀନ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ ଯୋଉଟା ରହିଯାଇଛି। ତ ଚୀନର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ। ଚୀନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି କନଫୁସିୟସ, 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ଚୀନର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି କନଫୁସିୟସ, 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ନ୍ୟାୟବାଦ, ମହିବାଦ, କୃଷିବାଦ ଓ ତାଓବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ତାଓଜିମ୍। ତ ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ନିଜର ଲେଖନୀ ମୁନରେ, ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଟନ୍ତି, ତ ନିଜର ଲେଖନୀ ବଳରେ ରାଜନୀତିରେ ଏକତା ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ କନଫୁସିୟସ ହେଉଛି ଏକ ସୋପାନ ଭିତ୍ତିକ ଧାସମ୍ପନ୍ନ ସମାନ ଭିତ୍ତିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ନ୍ୟାୟବାଦ ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେବା ସହିତ ଏକ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ମହିବାଦ ହେଉଛି ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୁଝିଲା। ତ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ମିତବ୍ୟୟୀ ତ୍ୟାଗର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ କୃଷିବାଦ ହେଉଛି ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଏକ ସମାନତାବାଦୀ ସମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ କୃଷିବାଦ ହେଉଛି ଏକ କୃଷକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାଓବାଦ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ତାଓବାଦ ଅରାଜକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତର୍କସିଦ୍ଧତା କୁଇନ୍ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା ଯେ ଯାହା ହାନ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇ କନଫୁସିୟସ ବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ତାହା 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କନଫୁସିୟସ ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ, ତର୍କସିଦ୍ଧତା କୁଇନ୍ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା ଯେ ଯାହା ହାନ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇ କନଫୁସିୟସଙ୍କ ବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ତ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କନଫୁସିୟସ ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ, ଏନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୀକ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତ ଗ୍ରୀସ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ତଥା ଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅଟେ। ତ ଗ୍ରୀସ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଦର୍ଶନ ତଥା ଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପରେଖ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲାଟୋ। ତ ଗ୍ରୀସ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ତଥା ଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପରେଖ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲାଟୋ। ତ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ପିଲାମାନେ, ନା ପ୍ଲାଟୋ। ତ ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ରିପବ୍ଲିକର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୈତିକ ଦର୍ଶନର ଭାବଧାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ତ ବୁଝିଲା, ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ନା କ'ଣ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ତୁମର 1 ମାର୍କ ସିଓର ପଡ଼ିବ ଏଇଟା, ନା
ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ନା ରିପବ୍ଲିକ୍। ବୁଝିଲା, ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ। ତ ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୈତିକ ଦର୍ଶନର ଭାବଧାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଦର୍ଶ ରାଜା ବା ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ନାରୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ୟବାଦର ପରିକଳ୍ପନା କରି ସେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଜନୈତିକ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅନେକ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅନେକ ନଗର ରାଜ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରୀସର ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀତନ୍ତ୍ର, ଆରାଜକତାବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ବୁଝିଲା, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ପଡ଼ିଥାଏ ତୁମର। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ନା ପଲିଟିକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ। ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବଦାନ ଅଟେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବଦାନ ଅଟେ ପଲିଟିକ୍ସଟା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ରହିଛି ଏଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନବାଦ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ। ବୁଝିଲା। ତ ଏଟା ଦେଖ ତୁମର ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚରଣ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭର ଚରଣ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀସ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହିଷ୍ଣୁତାବାଦ ଏବଂ ରୋମାନ ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଟା ଦେଖ, ରୋମାନ ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କରୁଣା ଓ ନୈତିକତା ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଓ ନଗର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନକରି ସାର୍ବଜନୀନ ନାଗରିକତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହର ବା ରାଜ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୋମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ତ ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ ଏକ୍ୱିନାନ୍ସ। ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ ଏକ୍ୱିନାନ୍ସ ଏଇଟା ଦେଖ ଯୋଉଟା ରହିଅଛି ତୁମର ଏଇଟା ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ୱିନାସ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ୱିନାସ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଇନର 4ଟି ରୂପ ରହିଛି। ତ ଆକ୍ୱିନାସଙ୍କ ମତରେ ଆଇନର 4ଟି ମତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଆଇନ। ବୁଝିଲା, ଇଟର୍ନାଲ ଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଶାଶ୍ୱତ ସରକାର ଅଛି। ତ ବୁଝିଲା, ଶାଶ୍ୱତ ଆଇନ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଆଇନ। ବୁଝିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଦିବ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଆଇନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସଠିକ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମର ମାନବକୃତ ଆଇନ, ପରମ୍ପରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଆଇନ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶିତ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆକ୍ୱିନାସ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଥୋମିଷ୍ଟିକ ବିଚାରଧାରାରେ କେନନ ଲ ବା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ଦ ଆଇନର ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ୱିନାସ
ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ୱିନାସ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଇନର 4ଟି ରୂପ ରହିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଇନର 4ଟି ମତ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଏଇଟା 4ଟି ମତ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର ବା ମେଜର ପେପର 9ର ୟୁନିଟ୍ 1। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା ଇସଲାମିକ ରାଜନୈତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ତୁମର 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଓ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା